کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کی۔ بھارت کی جانب سے بھی بیان آ گیا۔ بھارتیوں کے چہرے اتر گئے، پاکستانی خوشی سے اچھل گئے۔ باتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ان نے آپریشن بنیانم مرصوص شروع کیا تو تھوڑی دیر میں ہی مودی سرکار منتوں پر اتر آئی۔ بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردی نہیں چاہتے، پاکستان بھی ایسا ہی ویوہار کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹروتھ پر اعلان کیا، پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل سیز فائر پر مان گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا، دونوں ملک غیر جانبدار جگہ مذاکرات پر متفق ہو گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ARY سے بات کرتے ہوئے سیز فائر کی تصدیق کی۔ انڈیا اور پاکستان نے سیز فائر ایگری کیا ہے، اب میز پہ بیٹھ کے آگے معاملات کو حل کیا جائے گا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے بھی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ Both sides would stop all firing and military action. پاکستان کی جانب سے مار پڑنے کے بعد سیز فائر پر بھارتیوں کے چہرے اتر گئے، پاکستان میں جشن بپا ہو گیا۔ غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا بھارت نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا۔ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ فوجی قیادت ہر جری جوان اور افسر کو خراج تحسین اور سلام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ عظیم مارکا سر ہوا۔ تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سے ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا شکریہ۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اپنا محاذ ذمہ داری سے سنبھالا، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دنوں میں دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا۔ سریحن کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے۔ ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا ہے۔ تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ہر جری جوان کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل سید عاصم منیر کا پوری قوم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ عظیم مارکا سر ہوا۔ تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بے مثال اتحاد اور تاریخی جگانگت کا مظاہرہ کیا۔ میں اپنے صحافی بھائیوں بہنوں اور سوشل میڈیا یوزرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بھارتی فیک نیوز کا مقابلہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ سے کیا اور میڈیا انٹیگریٹی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بھارت کو دو ٹوک جواب، کہا بھارتی حکام کی پریس بریفنگ میں آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ ملٹری ترجمان کے ہمراہ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ ہماری جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر جشن کا ماحول ہے۔ پاکستان نے جس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، عوام جشن منا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کو بھی سانپ سونگھ گیا ہے۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کرتا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی میں پاکستان کو شاندار کامیابی ملی۔ بھارت کو مؤثر جواب کے بعد پاکستان کو مزید عزت ملی۔ بھارت کے الزامات میں
कोई सदाकत नहीं। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दिफाए वतन के लिए आईनी दीवार बन गई। भारत पर कहर डाल दिया। पाक फजाइये के JF-17 थंडर ने जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके भारत की फजाई ढाल पाश पाश कर दी। नागरोटा में भरामूस मिसाइल का जखीरा भस्म कर दिया। हमला करेगा तो हमें इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे। पाकिस्तान की फतह उन नन्हे फूलों के नाम जिन्होंने भारतीय जारियत में अपना लहू पेश करके गुलशन की आबियारी की। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारत पर फतह मिसाइल फेंका तो उस पर भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों के नाम लिखे थे। अवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत सीज फायर के लिए मान गया। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पाक फजाइये का नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। जिस राफेल को दुनिया में कोई ना गिरा सका, पाक फजाइये के पायलट्स ने गिरा दिया। दुनिया ने देखा दिफाई सलाहियतों में भारत पाकिस्तान से बड़ा नहीं। बड़ा कामयाबी है पाकिस्तान की अवाम की, फौज की, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना नाम सुनहरे अल्फाज में तारीख में लिखा जाएगा। हमारा ऑपरेशन के 24 आवर्स भी नहीं हुए और भारत आपके मौके पे आ गया है। पूरी दुनिया के देखा भारत बड़ा जरूर है लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा हिम्मत है। हमारा पायलट्स ने रफाल के जहाज गिरा के दिखाया। वादा किया गया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो ये ना सिर्फ देखा जाएगा बल्कि इसका गूंज सुना जाएगा। गूंज इतना ताकतवर था। सिंधु पे भारत ने एक तरफा गैर कानूनी फैसला किया। ये फैसला वापस लिया जाए। अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि आप माने कि ये दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान है। It is a feather in the cap of the Secretary of State and the President of the United States के इन हालात में सीज फायर भी अचीव करे। इस भारत का प्रेशर में नहीं आए। एक और बात सबूत है कि वाकई पाकिस्तान का ना हाथ था, ना रोल था, ना कोई ताल्लुक था वो दहशतगर्दी का वाकया होता। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। CNN के सीनियर सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने बताया कि भारत कैसे सीज फायर पर मजबूर हुआ। निक रॉबर्टसन का कहना था कि पाकिस्तान ने सुबह जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारतीय एयरबेस असलहा डिपो को निशाना बनाया। मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी जिसने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर किया। नई दिल्ली ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब और तुर्की से सालिसी के लिए राब्ता किया। Three air bases. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage. That really put India on the back foot. India reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp. मोदी मीडिया का गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी रो पड़ा। पाकिस्तान पर कब्जे की धमकियां देने वाला कहता है ऐसा नहीं होता। अमेरिकी सदर कौन होता है सीज फायर कराने वाले? उन्होंने हमारी 36 जगहों पर हमला किया। मुझसे अब प्रोग्राम नहीं होगा। भारतीय मीडिया को दुनिया भर से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और इधर पाकिस्तानी कौम नारे लगाती हुई सड़कों पर निकल आई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, फौजी जवानों को फूलों से लाद दिया। शहर शहर जश्न का समा था। भारत को दंदान शिकन जवाब ने पेशावर से कराची तक कौम को एक कर दिया। फतह अजीम पर मुल्क के चप्पे चप्पे में रैलियां निकाली। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पाकिस्तान की तारीखी फतह का ऐसा निशान बना कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे की कालक बना दिया। पाक फजाइये के शाहीनों ने फिजाओं में बहादुरी की तारीख रकम की तो पाक अफवाज ने दुश्मन की चौकियां तबाह करके भाग बिठा। जलालपुर भटिया में अफवाज पाकिस्तान की जरूरतमंदाना कार्रवाइयों और भारत की शिकस्त पर शहरी खुशियां मना रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम शहरियों के साथ मौजूद हैं। मजीद वो बताएंगे। पाकिस्तानी अफवाज के हाथों बुरी तरह शिकस्त पर जलालपुर भटिया में भी जश्न का समा है। पाक फौज के हक में नारेबाजी हो रही है और ढोल की ताप पर भगड़े डाले जा रहे हैं। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने जिस तरह हमें प्रोटेक्शन दी और प्रोटेक्ट किया भारतीय हमलों से, हम अपनी पाक अफवाज आज भी हम साथ थे, कल भी हम साथ थे, कल भी हम साथ रहेंगे। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि अमन हो या जंग, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम का सर फख्र से बुलंद किया है।
पाक फौज के हाथों मक्कार आलमी दहशतगर्द भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त पर शहर इकबाल सियालकोट में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट। पाकिस्तान की फौज की शानदार कामयाबी पर इस वक्त शहर इकबाल में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है, पाक फौज के साथ सारे यकजहती किया जा रहा है। चौक रामा इकबाल में मौजूद हूँ, यहाँ पर मोबाइल फोन एसोसिएशन की जानब से एक रैली निकाली गई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कोई शानदार कामयाबी के बारे में वो क्या कहते हैं। एक इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस तरह की ठुकाई की गई है कि हिस्ट्री में मैं याद कर रहेगा। हमारे जो सिपा सलार हैं आज़म मुनीर, उन्होंने पहले कहा था इंडिया को कि ये जंग जो है ना तुम शुरू करोगे, लेकिन इसको खत्म हम करेंगे। पाकिस्तान शहीदों और गाजियों की मिरास है। क्या कहना है कि पाक फौज के सिपा सलार ने पहले ही ये बात कह दी थी कि जंग शुरू तुम करोगे, इख्तिताम हम करेंगे, और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ है। और अब बात करेंगे पाक भारत जंग बंदी के ऐलान के बाद PSL इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। ज़राए ने बताया पाकिस्तान ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के दौरान पाक भारत जंग सीज फायर का ऐलान हुआ। ARY न्यूज़ में कौमी तराना पढ़ा गया। वसीम बादामी, मोहम्मद मालिक, खाबिर घुमन समेत स्टाफ ने खड़े होकर वतन से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इज़हार किया। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।